ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ मदनदीप, तुम देख रहे हो प्रोग्राम मुद्दे ते चर्चा करनी है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के उत्ते पंजाब के लिए, जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि ड्रग्स केस का मामला जिहड़ा है ये बड़े लंबे समय तो चर्चा का विषय बनया होया है। और एक चर्चा ये सी कि इस संबंधी जिहड़ी जांच रिपोर्ट है लंबे समय तो हाई कोर्ट दे विच सील बंद लिफाफिਆਂ 'ਚ पई है और लंबे समय तो कई सालों तो ये खुलण का इंतजार सी। बेशक 3 रिपोर्टां खुल गई हैं जिहड़ियां कि मुख मंत्री साहब के टेबल पर आ गई हैं। मुख मंत्री साहब ने ये बारे खुद भगवंत मान उन्होंने आप ट्वीट करके दस्सिया, जानकारी दी है और कहा है कि इन्हां दे खिलाफ जिहड़े ना इन्हां रिपोर्टां दे विच हन, जिहड़े कि जांच रिपोर्टां दे विच ना ने, इन्हां दे खिलाफ बनदे कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर सवाल इस गल का है कि एक रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जिहड़ी कि 2018 की है वो हाले तक नहीं खुली। ਉਹਦੇ की कारण है, असी ਉਹਦੇ ਤੇ भी अज दे इस प्रोग्राम च चर्चा करांगे कि वो हाले तक क्यों हाई कोर्ट दे विच सील बंद पई हुई है, क्यों सरकार हाई कोर्ट दे विच इस गल की उवें पुख्ता कार्रवाई नहीं कर रही जिस तरह इन्हां फाइलों नूं खिलाउण लई कीती गई है। तो सवाल ये भी नाल आ कि पिछले मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर साहब ने क्यों इहदे ते कार्रवाई नहीं करवाई, क्यों नहीं खुलवाइयां फाइलां, हुण ये फाइलां किवें खुल गईयां, उदों फाइलां किवें नहीं खुलीआं, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है पंजाब दे लई। पंजाब दी जवानी नूं इस मामले ने तबाह किया होया इस केस ने। और लगातार ये हाले भी गुंझलदार है, नहीं कि खत्म हो गया, हाले भी पंजाब नशियां दे विच बुरी तरह नाल घिरिया होया है। नित दिहाड़े नौजवानों दी मौतां हो रही हैं और ये मौतां घटण दी बजाय वध रही हैं सगों, और नाल दे नाल नशे दी खेपां भी पकड़ियां जा रही हैं। और ये भी है कि नशे के मुद्दे नूं लैके केंद्र सरकार ने 50 किलोमीटर का जिहड़ा हिस्सा आ, सरहदी हिस्सा जिहड़ा हैगा, सरहदी खेतर आ, वो अपने अधीन लै लिया सी कि जिहड़ा पाकिस्तान दे विचों इस तरह के ड्रग्स आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं या जो अतवादी कार्रवाइयां हो रही हैं, इनू रोकण दे लई 50 किलोमीटर का जिहड़ा हिस्सा है, जिहड़ा सरहदी खेतर है, इहदे ते निगरानी BSF ते जिहड़ी मिलिटरी है वो रखेगी। इहदे बावजूद कोई रुकावट नहीं हुई पंजाब के अंदर नशे नूं लैके। लगातार नशा फैलता गया, वधदा गया, सगों ज़्यादा होया, घटिया नहीं। इस मामले में जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि सीनियर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया एक बार जेल भी कट के आ गए, अजकल वो जमानत ने। इस तो बाद हुण जदों एक बार फिर ये फाइलां खुलीआं 3 फाइलां, तो फिर बिक्रम मजीठिया का नाम एक बार चर्चा च आ गया। लेकिन ये तो वड्डा मामला एक होर भी है कि पुलिस अधिकारियों के जिहड़े नाम आ रहे हैं उन्होंने लैके बहुत सारी चर्चा है कि इन्हां फाइलों के विच उन्हां पुलिस अधिकारियों के नाम हैगे आ जिहड़े खुद कुछ पुलिस अधिकारियों ने ये शंका ज़ाहिर की सी। शंका ही क्यों, ये दावे किए सी कि ड्रग केसां दे विच या ड्रग माफिया के नाल वड्डे वड्डे पुलिस के अधिकारी भी कुछ मिले हुए हैं। सो ये मामला बहुत सीरीयस है, बड़ा गंभीर मामला है और बहुत गंभीर चर्चा का विचार करने वाला मामला है। मैं उम्मीद करा कि अज जिहड़े मेरे नाल मेरे साथी जुड़े ने वो ये उत्ते बड़ी गंभीरता नाल चर्चा करनगे, इनू ज़्यादा पोलीटिकल या पोलिटिसाइज नहीं करनगे। सो पहला मैं तारफ कराउणा गगनदीप सिंह आम आदमी पार्टी तो ने, जसप्रीत सिंह नरवाल कांग्रेस तो ने, हंसराज जोसन जी श्रोमणी अकाली दल तो ने और मैडम सुरिंदर कंवल जी भाजपा तो ने। डॉक्टर सुरिंदर कंवल, सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जसप्रीत सिंह नरवाल कांग्रेस के थोड़ा जिहा लेट आउणगे, मेरा ख्याल 1-2 मिनट बाद वो भी जुड़ जाएंगे। लेकिन सब तो पहला मैं जिहड़ा है गगन जी तुहाडे तो शुरू करना चाहांगा। मुख्यमंत्री ने खुद जानकारी दी है ट्वीट करके कि 3 फाइलां हाई कोर्ट के कोल उन्होंने कोले पहुँच चुकियां उन्होंने टेबल पर, और उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई करांगे। चौथी जिहड़ी सीलबंद रिपोर्ट सी उहदा की बनिया? सर, आम आदमी पार्टी की जिहड़ी प्राथमिकता हैगी आ वो यह है कि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਦਵਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਟੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਐਂਟਰੈਂਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ 2018 ਵਾਲੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕੋਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ 13 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ 13 ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੱਚੀਓ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਪੱਕੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1-2 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 1-2 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਚੀਓ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੀਓ ਹੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸੱਚੀਓ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। तो बिक्रम मजीठिया का ना आना, जग्गू भगवानपुरीए का ना आना, जिमें कि मैडम सुरिंदर कंवल होनी कह रहे हैं, अकाली दल के वाले सीधी उंगल उठती रही है
ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਆਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਜੁੜਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਤੋ ਇਸ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਧੇ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਡੀਪੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਕਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਦ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਬਵ ਆਲ ਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 16 ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ ਡਰੱਗ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਕੇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ
ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ MLA ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 92 ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 3 ਲਿਫਾਫੇ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲਿਫਾਫਾ ਵੀ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਹਾਲੇ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, 2018 ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਵੀ ਪਿਆ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਘਾਤਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਂ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ? ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ? ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੁਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ NDPC ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਚੇ ਦਰਜ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2017 ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NDPC ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟਾ ਉਪਧਿਆਏ ਨੇ ਦੀ ਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਫਿਰ 8 ਮਈ ਨੂੰ, ਫਿਰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਰੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ?
ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੌਣੇ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਕੇਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰਾ ਬੈਠਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆંકੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਗਗਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵਾਜਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ? ਠੀਕ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੰਦ ਪੈ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੰਦ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਛੁਪਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਪਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਟਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ FIR ਦਰਜ ਹੋਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਿਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ IAS ਨੂੰ ਪੜਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲਿਫਾਫੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਟਾਏ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ? ਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ, ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਾਮ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਸਟੱਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਈਏ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਨੰਬਰ 2 ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਸਰ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਨੰਬਰ 2
ਸਰ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਹਾਂ ਦੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਖੁਲਵਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਖੁਲਵਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ। ਸਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, 1-2 ਦਿਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰ ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਟਰੰਮੇ ਨਾਲ 1-2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹਲ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਰ ਕਾਲੀ ਨਾ ਪਾਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਲੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਓ, ਮੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੰਨ ਲਈ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਗੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ, ਈਡੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਸਰ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ, ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ, ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਨਪ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੂਗੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ 17 ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ? ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਰ ਲਓ ਅਟੈਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਸਰ ਈਡੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਈਡੀ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਰ। ਈਡੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਜਾ ਲਓ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੇਜਦੇ ਈਡੀ? ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੇਜਦੇ ਸਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਪਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ 3, ਉਹਨਾਂ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਈਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ। ਈਡੀ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਐਨਆਈਏ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਰ, ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਨਾਬ।
ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਹਾਂ। ਦੀ ਉਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਗੜਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਤਗੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਰ, ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 355 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਮਕਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਰ, ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬਾ ਲਮਕਾਇਆ ਪਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਗਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਗਲਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖੁੱਲਿਆ, ਈਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਗਗਨ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਇੱਕ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਟ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਨੇਪਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ? ਸਰ, ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਸੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਕਰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਗਰ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ,
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚੀਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਨਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਉਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਜੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿਉਂਕਿ BSF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ BSF ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਰੁਕੇ ਆ, ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਰੁਕੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਡਰੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਗਲਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਇਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ BSF ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੋਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏ ਔਰ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਗਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ 12-12 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੈਠਾ ਦੇਸ਼, ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰੋਨ ਹੀ ਸੂਤ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਵੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 12-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਦਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 4-5 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ 10+2 ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੈਂਪੇਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਜ ਰਹੇ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਆ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੱਲੇ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, SHO ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਟੋਟਲ ਫੇਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਫੀਲਸ ਫੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਖਤੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਵੇਂ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, CM ਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਸੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ IPS ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਲੰਧਰ PAP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ED ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਉਹ ਰੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਫਸਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਬੜ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ NDPC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਗਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ SHO ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿਓ। 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ SHO ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ SHO ਹੈਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ SHO ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ 100%। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸਰ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸੈਂਸਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਰ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੱਸਤਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੱਸਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਗਗਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਓਪਨ ਕਰਤੀਆਂ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆ ਨਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।